బీహార్లో మొదటి దశ పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. 18 జిల్లాల పరిధిలోని నియోజకవర్గాల్లో తొలి విడత పోలింగ్ జరుగుతోంది. 121 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 1314 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. మొత్తం 3,75,00,000 మంది ఓటర్లు 1,314 మంది అభ్యర్థులు భవితవ్యాన్ని నిర్ణయించనున్నారు. 45,341 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ ఎక్కువగా గ్రామాల్లోనే ఉన్నాయి. తొలి దశలో మొత్తం 10,72,000 మంది కొత్త ఓటర్లు ఉన్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఇక నక్సల్ ప్రాబల్య ప్రాంతంలో మాత్రం ఓటింగ్ సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీటీవీలు ఏర్పాటు చేశారు ఈసీ అధికారులు. తొలి విడతలో ఇవాళ పాట్నా, భోజ్పూర్, బక్సర్, గోపాల్గంజ్, సివాన్, సరన్, ముజఫర్పూర్, వైశాలి, దర్భంగా, సమస్తీపూర్, మాధేపురా, సహర్సా, ఖగారియా, బెగూసరాయ్, ముంగేర్, లఖీసరాయ్, షేక్పురా, నలందా ఉన్నాయి. తొలి విడత పోలింగ్ లో తేజస్వి యాదవ్ తో పాటు బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరి, ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలు, 14 మంది మంత్రులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कपूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8,000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2,14,00,000 लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊं। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए हैं वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। जो राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते, ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार, यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार, देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार, बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। రైట్, పోలింగ్ జరిగే తొలి విడతలోని 121 నియోజకవర్గాల్లో ఎవరు పైచేయి సాధిస్తారనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ విడతలో ఆధిపత్యంపై 2 కూటములు ధీబాగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్ జరిగే 18 జిల్లాలో ప్రముఖ లీడర్ల నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఆర్జేడీ నేత మహాగఠబంధన్ సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్ పోటీ చేసే నియోజకవర్గం రఘోపూర్ ఉంది. 1995 నుంచి లాలూ ఫ్యామిలీకి రఘోపూర్ కంచుకోటగా ఉంది. ఇక లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ 2 సార్లు, ఆయన భార్య మాజీ ముఖ్యమంత్రి రబ్రీదేవి 3 సార్లు
సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఈ నియోజకవర్గం నుంచే గెలిచారు. ఇక ఇప్పటికే 2 సార్లు విజయం సాధించిన తేజస్వి యాదవ్ వరుసగా 3వ విజయంతో హ్యాట్రిక్ సాధించాలని చూస్తున్నారు. 2010లో రబ్రీదేవిని ఓడించిన బీజేపీ నేత సతీష్ కుమార్ ఈసారి తేజస్విని ఓడించాలని తహతలాడుతున్నారు. రఘోపూర్లో ఎలాగైనా తేజస్విని ఓడించాలని జనసురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా కంకణం కట్టుకున్నారు. రైట్గా బీహార్లో ఫస్ట్ ఫేజింగ్ పోలింగ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మదార్ అందిస్తారు. చెప్పండి మదార్, పోలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, అప్డేట్స్ ఏంటి? మాధురి, ప్రస్తుతానికి పాట్నాలో ఉన్నాం మనం. బీహార్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతానికి పోలింగ్ అంతా కూడా ప్రశాంతంగా సాగుతూ ఉంది. షేక్పురా రాజా బజార్ అనేటువంటి ఏరియాలో ప్రస్తుతం ఒక పోలింగ్ సెంటర్లో నేనున్నాను. ఒక్కొక్కరుగా ఇప్పుడిప్పుడే ఎర్లీ అవర్స్ కావడంతో కొంత వర్క్స్ వెళ్లే వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే మిగతా డ్యూటీస్కి వెళ్లే వాళ్ళు, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు సెలవు డే ఉంటుంది కాబట్టి ముందస్తుగానే వచ్చి తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు ఇటు ప్రజలందరూ కూడా, ఓటర్లందరూ కూడా పోలింగ్ కేంద్రాలకైతే వస్తున్నారు. కొంత అర్బన్ ఏరియా కాబట్టి కొన్ని సెంటర్స్లో, ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి ఏరియాస్ ఉన్నటువంటి అర్బన్ ఏరియాస్లో కొంత పోలింగ్ పర్సంటేజ్ తక్కువగా నమోదయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా రూరల్ ఏరియాస్లో అయితే కొంత ఓటర్లు, ఎందుకంటే పనులకు వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి, వ్యవసాయ పనులు కావచ్చు లేకపోతే ఇతర పనులకు వెళ్ళేటువంటి వారు ఉంటారు కాబట్టి ఎర్లీ అవర్స్ లో కొంత పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సాయంత్రం పోలింగ్ ముగిసేటువంటి 1 అవర్ ముందు కూడా పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం విజువల్స్ లో కూడా చూడొచ్చు. ఓటర్లు వారికి సంబంధించినటువంటి గుర్తింపు కార్డులను తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వారికి సంబంధించినటువంటి బూత్ సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత వారు పోలింగ్ వారు వెళ్లి వారు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు ప్రతి పోలింగ్ బూత్ లో అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు అనేది కూడా చేశారు. ఈసారి కొంత బీహార్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ నుంచి ప్రత్యేకంగా కొన్ని మార్పులు అనేది కూడా తీసుకొచ్చింది. ఈసారి ఈవీఎంలలో ఒక అభ్యర్థులకు సంబంధించినటువంటి ఫొటోస్ ని కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ టైం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి గుర్తులు, అభ్యర్థుల తాలూకా పేర్లు మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పుడు అది కాకుండా వాటితో పాటు ఫోటోలను కూడా ముద్రిస్తా ఉన్నారు. ఇక ఈ బీహార్ కు సంబంధించి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 121 స్థానాలు ఉన్నాయి. 121 స్థానాలు, 18 జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటికే కొంతమంది ప్రముఖులు తమ ఓటు హక్కును కూడా వినియోగించుకున్నారు. మాజీ సీఎంలు ఇటు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, అలాగే రబ్రీదేవి, మహాగఠబంధన్ కు సంబంధించినటువంటి సీఎం ఫేజ్ గా ఉన్నటువంటి తేజస్వి యాదవ్ లాంటి ప్రముఖులు ఇప్పటికే ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఇక కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాస్వాన్ కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఇప్పటికే ప్రధాని మోడీ, అలాగే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో పాటు ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి లీడర్లు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ లాంటి ప్రముఖులందరూ కూడా, బీహార్ ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలంటూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం పోలింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది దానికంటే కూడా ఈసారి కొంత పోల్ పర్సంటేజ్ ను పెంచాలి. ఆ దిశగా పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని కూడా వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రచారాన్ని ముమ్మరంగా నిర్వహించాయి. అలాగే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ ని నిర్వహిస్తామంటూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు అనేది కూడా చేశారు. సెక్యూరిటీ వైజ్ గా ఏర్పాట్లు కావచ్చు, లేకపోతే ఈసారి ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రానికి సంబంధించి సీసీ కెమెరాలను ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఇక దాంతో పాటు అబ్జర్వర్స్ ను కూడా, జనరల్ అబ్జర్వర్స్ ని ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఈసారి మోహరించారు. ప్రతి అంశాన్ని కూడా, ఎక్కడైనా సాంకేతిక లోపాలు ఏదైనా తలెత్తినా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వాటిని ఎంబడే రీప్లేస్ చేసేందుకు అవసరమైనటువంటి మెకానిజంతో పాటు ఎక్కడ సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడ కొంత భద్రతను కూడా పెంచారు. పూర్తి స్థాయిలో ఎలాంటి అల్లర్లు జరగకుండా పోలింగ్ ని ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేసింది. ఇక పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా ప్రచారానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలందరూ కూడా, వారి ఓటర్లందరూ కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు ముందుకు రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తులు అనేది కూడా చేస్తున్నారు. ఇక ఈ 121 స్థానాలకు సంబంధించి లాస్ట్ టైం 2020 ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కూటమి మహాగఠబంధన్ లీడ్ చేసింది. ఆల్మోస్ట్ 61 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ మహాగఠబంధన్ సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు.
దాంట్లో ఆర్జేడీ ఏకంగా 42 స్థానాల్లో ఇక్కడ గెలిచినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా అదే మ్యాజిక్ ని పునరావృతం చేయాలని ఇటు మహాగఠబంధన్ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే ఈసారి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ సీట్లు లీడ్ సాధించే దిశగా ఇటు ఎన్డీఏకి సంబంధించినటువంటి పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా ప్రయత్నాలు చేశాయి. చూడాల్సి ఉంటుంది ప్రజలు ఎటువైపు పట్టం కడతారనేది. ప్రస్తుతానికైతే కొంత అర్బన్ ఏరియాస్ లో కొంత నెమ్మదిగా పోలింగ్ అనేది కూడా సాగుతూ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 to 7% వరకు పోలింగ్ శాతం నమోదయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మాధురి और SIR पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए. ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए. देखिए ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है. फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए. देखिए हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए. देखिए हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए. మరోవైపు బీహార్ అసెంబ్లీకి జరుగుతున్న ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్ పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎక్స్ లో ట్వీట్ చేశారు. బీహారులో ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ఈ రోజు మొదటి దశ. ఈ దశలో ఓటు హక్కు ఉన్న వారందరూ తమ ఓటు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఫస్ట్ టైం ఓటు వేయబోతున్న యువ ఓటర్లకు ట్వీట్లో అభినందనలు తెలిపారు ప్రధాని మోదీ.